saint that we are honoring today. Today we are celebrating the feast of Saint Sebastian. So I will be asking questions after my homily. So listen carefully. So the questions will be based on what I am going to talk to you now. So we are celebrating the feast of Saint Sebastian, and we notice that he is tortured a lot. You see a lot of arrows on his body, and his body is bleeding, just like we see the crucifixion of Jesus Christ. He is nailed to the cross and he is bleeding. And we are glorifying the death of the person who is suffering so much. And in fact, Sebastian did not die because of these arrows. That was a miracle. So this is the story of Saint Sebastian. In the 3rd century, he was martyred on year 288. Year 288, that was the time of persecution in the church. There was a severe persecution by the Roman emperors. The emperor wanted to give up the Christian faith and worship the god of the Romans, the pagan gods. Before that, they were persecuted by the Jews. The Christians were persecuted by the Jews in Jerusalem. That is why they moved out of Jerusalem. And later, when they inhabited the Roman Empire, the Romans were persecuting them because they were Christians. Now, it was the time of Emperor Diocletian. He was the one who persecuted when Sebastian was persecuted. And Sebastian, in fact, was by profession not a missionary. His mission was, he was a soldier. He was defending, he was in the personal guard of the emperor. Because he was promoted because he was a smart guy. But the reason why he wanted to be a soldier was that he could get inside the prison. Those who are in prison because of the church persecution, and convince them to keep up their faith. Because when somebody is in prison because of their faith, what happens is that they will be wavering whether they want to give up their faith. Their family members will come after them, ask them, give up the faith, give up the faith. We want you alive. Otherwise, the Roman emperor is going to kill you. So at that time, Sebastian was going to the prison, telling his people that you have to keep up your faith, defend your faith. Even if you have to die, die for Jesus, die for a mission. And so many people kept up their faith. And then the emperor came to realize that his own personal bodyguard is a Christian. He was acting against the emperor. So he was brought in before the emperor. The emperor asked him, I like you much. You are a smart guy. However, I want you to give up your faith, the Christian faith, and worship the Roman God. Sebastian said, no, that is not true. I have to worship the only true God. And Jesus Christ died for that. And you should not persecute the Christians. So since he could not convince, he asked that Sebastian be taken to a field, tied to a tree like this, and they used the arrows to kill him. And thinking that he already died, or he is going to die, the soldiers left him. And in fact, a lady came, and her name is Irene of Rome. Irene of Rome. Irene came, she was a devoted Christian, to take his body and to bury him. But when she came, she realized that he is not dead. He was still alive. So she took him to her house and took care of him, and he came back to life. Again, he went to the Emperor Diocletian and told him, Emperor, you are doing wrong. You should not persecute the Christians. The emperor was furious. He wanted to kill him, but he came back to life, and now he is questioning the emperor. So he asked him, take him and kill him. So instead of having the arrows, he was hit by a log of wood, and they made sure that he died. So this happened in the 3rd century in 288. Then why people have a special devotion to Saint Sebastian? The reason is that when there were plagues, plague,
there were very contagious diseases like cholera or chickenpox or typhoid. Those contagious diseases will be killing so many people. And so at that time, the medical science could not do anything, the government could not do anything. There were only hope was to pray to God. And they were also asking the intercession of Sebastian, who was suffering so much. You please pray for us. And when they were praying to Sebastian, Sebastian interceded for these people who were suffering, and the plague got declined, and they began to be saved. So this happened in Europe. Same devotion came to other countries, other parts of the world, including Kerala. So when we had chickenpox or cholera or typhoid, all those contagious diseases, our forefathers, they were carrying either the statue or these arrows as a devotion to from house to house, praying to Sebastian, celebrating his feast, honoring him, and that could save so many people. So that is the story of Sebastian, and we are honoring him now. Now, let me ask you the question. Which emperor persecuted when Sebastian was... Okay. I did not hear. Who? Roman emperor, what is his name? Okay. Diocletian. Okay. And who saved the life when he was almost dying? Who took his body and found him alive? What was the name of that lady? Irene of Rome. Irene of Rome. Okay. Which year was he persecuted? 288. Good listening. Okay. And then why Sebastian is honored now? Why? What is the reason why people pray to him? Okay. Yeah, plague, right? Plague. So when plague was spreading. In fact, was Sebastian doing what was Sebastian doing? What was his profession? What was his profession of Sebastian? If you don't know the answer, don't know. Oh, okay, bodyguard of the Roman Emperor, he was a soldier. Good. And then, what was he promoting for Christianity? What was he doing when he was a soldier? Defending the faith. Okay, good, congratulations. So, what we need to pray to Sebastian is to help us to keep up our faith. That is what we have to be basically praying for. Even if we are sick, of course, we can pray to Sebastian to help us with that. So today we are celebrating that feast. The സുവിശേഷത്തെ കുട്ടികളോട് സെബാസ്റ്റ്യാനോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രസംഗമാണ് മലയാളത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടത്. അവിടെ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വളരെ ഗഹനവും അർത്ഥപൂർണവുമായ വചനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുക. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. അവിടെ സ്നാപക യോഹന്നാൻ യോർദാൻ നദിയിൽ മാമോദീസ മുക്കിയ ശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈശോ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വചനം, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്. ഈശോയെ ഉപമിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞാടിനോടാണ്. ദൈവപുത്രനെ ഉപമിക്കുക ഒരു ആടിനോട്. അതിനൊരു വലിയ അർത്ഥമുണ്ട്. തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ്? ആബേലും കായേനും ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. ആബേൽ അർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ആടിനെയാണ്. കായേന് കൃഷിക്കാരനായതുകൊണ്ട് തന്റെ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലവ കാഴ്ചവെച്ചു. അപ്പൊ ആടിനെ ബലിയർപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി തീർന്നു. അത് ആട് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അതിലെ ആടിനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഞാനൊക്കെ നിങ്ങളും പലപ്പോഴും കുട്ടികളായിട്ട് നാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ
വീടുകളിലെ പട്ടിയെ വളർത്തും, പൂച്ചയെ വളർത്തും. വീടുകളിലെല്ലാം പൂച്ചയും പട്ടിയും വളരെ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മൃഗമാണ് കുഞ്ഞാട്. കുഞ്ഞാടിനെ തീറ്റ കൊണ്ടു നടക്കുക, അതിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ മാറോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടു നടക്കുക. ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആട്ടുംകുട്ടിയെ കൊണ്ടു നടക്കും. കാരണം അതുകൊണ്ടൊരു പ്രത്യേകമായ വാത്സല്യമുണ്ട്. അത് ഇന്നസെന്റ് ആണ്. പൂച്ച ചിലപ്പോൾ മാന്തിയിരിക്കും, പട്ടി ചിലപ്പോൾ കടിച്ചതിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ആട് മാന്തുകയില്ല, കടിക്കുകയില്ല. അത് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ കൂടെ പെരുമാറുന്ന ഒരു മൃഗമാണ്. അപ്പോൾ ആബേല് ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ച് തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട താൻ മാറിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞാടിനെയാണ് ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുക. അന്നു മുതൽ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ബലിവസ്തുവായിട്ട് ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അർപ്പിക്കുമെങ്കിലും കുഞ്ഞാടിനെ ബലിയർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ആദിജാതന്മാരെ എല്ലാം ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് വിജാതീയരായ ആളുകള് ആദിജാതന്മാരെ അവരുടെ ദേവീദേവന്മാർക്ക് നരബലിയായി അർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യഹൂദ ജനതയ്ക്ക് അത് പാടില്ല. അത് ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അബ്രാഹത്തിന്റെ ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെയാണ്. അബ്രാഹത്തിന് തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയായി ഇസ്ഹാക്കിനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇസ്ഹാക്കിനെ കൊണ്ട് മോറിയാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇസ്ഹാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു, ആടിനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പം തന്റെ പിതാവ് ഇത് മറന്നുപോയതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പിതാവേ, കാര്യം നമ്മൾ വിറകെടുത്തിട്ടുണ്ട്, തീ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ബലിമൃഗം എവിടെയാ, കുഞ്ഞാട് എവിടെയാ? അപ്പോൾ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, ഈ കുഞ്ഞാടിനെ ദൈവം തരും. അപ്പോൾ ഇസ്ഹാക്കിന് സംശയമുണ്ട്, ഇത് വിജാതീയരായ ആളുകള് അവരുടെ മക്കളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണോ? അവിടെ ചെന്ന് മോറിയാമലയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ പിതാവ് വളരെ വ്യസനത്തോടു കൂടി തന്റെ മകനോട് ഇസ്ഹാക്കിനോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്, മകനെ, ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്നെ ബലിയർപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഈ വിറക് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന പയ്യനെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീരെ കൊച്ചൊന്നുമല്ല. ആ പയ്യന് വേണമെങ്കിൽ, ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷേ അവന് ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ബലിയർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ വലിയ പ്രത്യേകത. പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ പലരും ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ടൊക്കെ കാണും. പക്ഷെ ഇസ്ഹാക്കിനെ പറ്റി വളരെ നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാനില്ല, കാരണം തെറ്റ് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇസ്ഹാക്ക് സ്വയം ബലിവസ്തുവായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു. എന്റെ കൈ കെട്ടിക്കൂ, എന്റെ കാല് കെട്ടിക്കൂ, എന്റെ പിതാവ് എന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം നിന്നു കൊടുത്ത ഒരു മകനാണ് ഇസ്ഹാക്ക്. പക്ഷേ ആ മകനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം സന്മനസ് കാണിച്ചില്ല, സന്നദ്ധനാകുന്നില്ല. മറിച്ച് അവനെ പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു റാമിനെയാണ്, ഒരു ലാമ്പിനെയല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആടിനെയല്ല കൊടുത്തത്, മറിച്ച് വലിയ കൊമ്പുള്ള ഒരു മുട്ടനാടിനെയാണ്. മലപ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഒരു വലിയ ആട്. അതിന്റെ കാരണം യഥാർത്ഥ കുഞ്ഞാടിനെ ദൈവം പിന്നെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ആ ആടിനെ പറ്റിയാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്, ഇതാണ് നാം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. ഇസ്ഹാക്കിന് പകരം യഥാർത്ഥത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളാണ് അവൻ വഹിക്കുക. പഴയ നിയമകാലത്ത് ആദിജാതന്മാരെ ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ദേവാലയത്തിൽ അമ്മയും മകനും കൂടി 30-ാം ദിവസം ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം കുഞ്ഞിന് പകരം ഒരു ആടിനെ ബലിയർപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലിവസ്തുക്കളാണ് ആട്. ആ ആടിനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിത വംശജരായ ലേവായ പുരോഹിതന്മാര് അവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കും, വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കും. അത് ഒരു ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഈ കുഞ്ഞാടിനെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്നു. അതിനുശേഷം അതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ ഉള്ളൂ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ബലിയർപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ജോലിയാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്റെ യോർദാൻ നദിയിലെ മാമോദീസ വഴിയായിട്ട്. അപ്പൊ യോർദാൻ നദിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇനി ജലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാമോദീസ നൽകുക? പഴയ നിയമത്തില് നമുക്കറിയാം, ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊറ്റ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെയും പടിപടിയായി വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, 1-ാം ദിവസം പറയുകയാണ്, ഈ ജലത്താൽ ആവൃതമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുകളിൽ അന്ധകാരമായിരുന്നു. ദൈവം പ്രകാശം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രകാശമുണ്ടായി. പ്രകാശത്തെയും അന്ധകാരത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു 1-ാം ദിവസം. 2-ാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും
ഒരു ജലത്തിന്റെ മധ്യത്തില് ജലമധ്യത്തിൽ ഒരു ആകാശ വിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജലത്തെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വേർതിരിച്ചു. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുണ്ടായ സബ്സ്റ്റൻസ് വെള്ളമാണ്. എന്നാൽ ഈ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് കിടപ്പുണ്ട്, ഭൂമി കിടപ്പുണ്ട്, കര കിടപ്പുണ്ട്. മൂന്നാം ദിവസമാണ് കരയും കടലും തമ്മിൽ ദൈവം വേർതിരിക്കുന്നത്. ഇനി നോഹയുടെ കാലത്ത് ദൈവം ഒരു ശുചീകരണം നടത്തേണ്ടി വന്നു. നോഹയുടെ കുടുംബവും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും തെറ്റിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവനായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിനെ പൊക്കിയെടുത്തു. അത് 40 ദിവസം എടുത്തു ഈ ഭൂമി വെള്ളത്തിനടിയിലാകാൻ. 40 ദിവസം കൊണ്ട് വീണ്ടും അതിനെ പൊക്കിയെടുത്തു. 1 വർഷത്തോളം നോഹയും കുടുംബവും കപ്പലിൽ കഴിഞ്ഞു, പേടകത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സ്നാനം ഈ ഭൂമിക്ക് മൊത്തമായി ദൈവം നടത്തുകയുണ്ടായി. വീണ്ടും ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നതായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം വിമോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ്. ചാവുകടലിലൂടെ അതിനെ രണ്ടാക്കി വിഭജിച്ച് മോശയുടെ നേതൃത്വത്തില് അവരെ ഒരു സ്നാനപ്പെടുത്തി ഈജിപ്തുകാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് അവരെ ദൈവം വിമോചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ആ ജനം ഒരു പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് 40 സംവത്സരം എടുത്തു. അതിനുശേഷം യോർദാൻ നദിയിലൂടെയാണ് ജെറിക്കോയിലൂടെ കടന്ന് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക. അവിടെയും ഈ യോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളം രണ്ടായി മാറിക്കൊടുത്തു. ജോഷുവയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇസ്രായേൽ ജനം വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് യോർദാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യോർദാൻ നദി തന്നെ ഈ സ്നാനത്തിനായിട്ട് മാമോദീസാന്റെ അനുതാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങളെ എടുക്കുക. പാപത്തിൻ്റെതായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജലത്താൽ കഴുകി അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ജലം വിശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള മാർഗമാണ്. മറ്റൊന്ന്, ജലം ജീവൻ നൽകുന്നതാണ്. കാരണം മരുഭൂമിയിലൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന പട്ടിണി കിടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദാഹിച്ചതായ ജനതയ്ക്ക് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ജലം കൊടുത്താണ് ജീവൻ നിലനിർത്തിയത്. ജലം ജീവൻ നിലനിർത്തുവാനും ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യോർദാൻ നദിയില് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകുന്നത് ജലം കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അനുദമിക്കുക, പശ്ചാത്തപിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മാമോദീസ നൽകും. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ടാണ്. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതും സഭയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും പെന്തക്കോസ്താ ദിവസമാണ്. പെന്തക്കോസ്താ ദിവസം നമുക്കറിയാം തീനാവുകളുടെ രൂപത്തില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുന്നു. എന്താണ് ഈ തീനാവിന്റെ പ്രത്യേകത? നമുക്കറിയാം സോദോം ഗൊമോറയെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചതും തീ ഉപയോഗിച്ചാണ്. തീ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ മുഴുവൻ കത്തി നശിപ്പിച്ച് ചാമ്പലാക്കി. കാരണം നോഹയുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇനി മേലാൽ ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നശിപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പിന്നെ തീ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അധികം തീ ഉണ്ടാകാറില്ല, പക്ഷെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കാലിഫോർണിയയില് ഈ കാട് പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളില് തീ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ കത്തി നശിക്കും. സർവ വേംസും ഫംഗസും എല്ലാം കത്തിത്തീരും. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഉണ്ടാകും. ഒരു പുതുതായിട്ട് വേരുകളിൽ നിന്ന് മരങ്ങൾ പൊട്ടിവിടരും. പുതിയ പുതിയ സീഡ്സ് പറന്നു വരും. അവിടെ നിന്ന് അതിമനോഹരമായ ഒരു പുതിയ വനം വീണ്ടും ഉടലെടുക്കും. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ അശുദ്ധമായതിനെ കത്തി ചാമ്പലാക്കിയിട്ട് നിർമ്മലമായതിനെ ഉയർത്തിയെടുക്കും. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തത്. അതുവരെ ഭീതിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന, പാപത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന, യഹൂദന്മാരെ ഭയന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് പുതിയ ധൈര്യം കൊടുത്തു, പുതിയ ചൈതന്യം കൊടുത്തു, ഒരു പുതിയ ജീവൻ കൊടുത്തി, പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യോർദാൻ നദിയിൽ ഈശോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തീനാവുകളുടെ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാതിരുന്നത്? ഈശോ പാപം ചെയ്യാത്ത ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും കത്തി ചാമ്പലാക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് നൈർമല്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പ്രാവിന്റെ രൂപത്തില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈശോയുടെ മേലെ ഇറങ്ങി വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ സ്നാനയോഹന്നാന്റെ ജലത്താലുള്ള സ്നാനവും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള സ്നാനവും സ്വീകരിച്ചവരാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, യഹൂദന്മാര് അബ്രാഹത്തിന്റെ ബലിയർപ്പണത്തിന് പകരമായി കൊടുത്തിരുന്ന റാം അല്ലെങ്കിൽ കോലാടിന്റെ ആ വലിയ ശക്തമായ കൊമ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എണ്ണയൊഴിച്ച് ആ എണ്ണ കൊണ്ടാണ് രാജാക്കന്മാരെയും അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം ഈ റാമിന്റെ ഈ ആടിന്റെ ഈ കൊമ്പിന് പകരം
ഇനി വേറെ ഒരു അഭിഷേകം വരാനിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കൊമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു കൊമ്പാണ്. ഇപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു സിമ്പിളാണത്. സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയുടെ നിങ്ങൾ പുറത്തോട് നടക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന വെളിയിൽ തോറായുടെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെമ്പിളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുഴലുണ്ട്. ആ കുഴലാണ് ഇത്. അതാണ് യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിന് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുരോഹിതൻ ഇതാ സൂര്യോദയമായിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ റാമിന്റെ ഈ കൊമ്പെടുത്തിട്ടാണ് അതിന് തുളയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലൂടെയാണ് ഊതി ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഭിഷക്തനായ ഈ യേശുക്രിസ്തു വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്തത്. നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മാമോദീസായിലൂടെയും സൈലയമനത്തിലൂടെയും നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചതായ ജന്മപാപം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചവരായ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പാപങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ കുരിശുകൾ സമ്മതിക്കുവാനും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യുവാനും നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ദൈവം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ സമൂഹത്തിലോ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തോ ഒക്കെ ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി ബലിവസ്തുക്കളായി നാം മാറുമ്പോൾ, അല്ലെ സെബസ്ത്യാനോസിനെ പോലെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ബലിയർപ്പണത്തിന് നമ്മൾ പങ്കുകാരാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഈ ദരഹാകാലം, കർത്താവിന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കർത്താവിന്റെ ആ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ, കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ബലിവസ്തുക്കളാകുവാൻ, ബലിയർപ്പകരാകുവാനുള്ള ദൗത്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം.